कौन आपण माने केबे ब्रह्मगिरी स्थित अलारनाथ मंदिर को आछंती? जदि आछिछंती कौन आपण माने जानिछंती देवस्नान पुण्य परठारु महास्नान करी श्रीजीव माने अणसर घरे रहिला परे प्राय 15 दिन भक्त मानकु दर्शन देई नथांती। सेही समय रे ब्रह्मक्षेत्र ब्रह्मगिरी स्थित प्रभु श्री अलारनाथ मंदिर रे काहेकि होइथाय श्रद्धालुक भिड़? कौन रहिछि अलारनाथ रहस्य? कौन रहिछि अलारनाथ और चैतन्य रहस्यमयी कहानी? कौन पई होइथाय अलारनाथ पाखरे खीरी भोग? तेबे जानिया पई वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु। जदि आपण माने एका बा आपणक फैमिली सहित बा आपणक फ्रेंड्स सहित पुरी आसीबाकू किंबा अलारनाथ दर्शन पई ब्रह्मगिरी आसीबाकू प्लान करछंती ताले वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु। काहे कि ना मु एही वीडियो रे डिटेल्स भाबे एक्सप्लेन करिवि कम बजेट एवं कम डिस्टेंस रे आपण किपरि अति सहज रे ट्रैवल करि परिबे। जदि एपर्यंत आपण चैनल को सब्सक्राइब करि नांदी तेबे जल्दी सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबाई दियंतु। हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। मु भवानी आपण मानक स्वागत करूची आउ एक नूतन ब्लॉग को। रज संक्रांति आज आउ कालियार डोरी भी लागिची, हेले दुर्भाग्यवशत कालियार दर्शन करि हेबो नै, कारण आपण भी जानती देवस्नान पुण्य परठारु श्रीजीव एबे अणसर घरे। रज संक्रांति सकाळु सकाळु मु मो फैमिली को सह मिसी बाहरी थिलु श्री अलारनाथ को दर्शन अभिलाषे। कटक रु पुरी प्राय 84 किलोमीटर एवं कटक रु अलारनाथ को मंदिर प्राय 93 किलोमीटर। आमे घरु बाहरी भुवनेश्वर रु कटक पुरी बाईपास रोड देई प्राय 50 किलोमीटर अतिक्रम करी आमे पहुंचतिलु पिपिली रो सेही सेल्फी पॉइंट थारे, जेउठी पाखरे थिबा एक शॉप रे आमे रही निजर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सारिथिलु। ब्रेकफास्ट कर सारिया परे पुणी आमे स्टार्ट करथिलु हम जर्नी। प्राय 20 किलोमीटर अतिक्रम कर सारिया परे आमे आसी पहुंचतिलु मालती पाटपुर रो सेही न्यू बस स्टैंड पाखरे। सेठारु 5 किलोमीटर अतिक्रम कला परे आम पड़िथिला वीर हरेकृष्णपुर स्क्वायर, जेउठी जय जगन्नाथ बोली लिखा जाइथिबो। एही स्पॉट रु दुईटी जाक रूट अलारनाथ को टेम्पल को जाइछि, किंतु आपण जदि सेठारु राइट टर्न नै न्यू जगन्नाथ सड़क रे जिबे तेबे डिस्टेंस प्राय 10 किलोमीटर कम पड़िबो। यदि आपण माने पुरी जगन्नाथ को टेम्पल को आगे जिबाकू चाहिबे तेबे किछि बाट आसला परे एक ब्रिज लेफ्ट साइड रे पुरी गेट एवं मंदिर देखा जिवो। किंतु आमको प्रथमे अलारनाथ को मंदिर को जीवार थिला, तेणु आमे सीधा आसी पहुंचीतिलु मंगला घाट स्क्वायर पाखरे, जेउठरु स्ट्रेट गले आपण पुरी सी बीच एवं राइट टर्न नै ब्रह्मगिरी अलारनाथ टेम्पल को जाई परिबे। अलारनाथ मंदिर को जाइथिबा रास्ताटी दुई पार्श्वर सुंदर सुंदर गछ द्वारा ढांकी हुई रही, जहाँकि आपण को बहु आकर्षित करिवो। किछि बाट आसला परे बाटरे आउ एक फेमस टूरिस्ट प्लेस बाली हरचंडी टेम्पल रही।
କିନ୍ତୁ ସମୟର ଅଭାବରୁ ଆମେ ସିଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରି ସିଧା ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼େ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା। ଏହି ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଲୌକିକ ମତରେ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅଣସର ଘରେ ପଡ଼ି ରହନ୍ତି। ଅଣସରର ତାଳତାଟି ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଂଶଧର ଭାବେ ପରିଚିତ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନପାରି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ଅଣସର ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ପ୍ରବାଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅଣସର ସମୟରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ସମୟର କଥା। ଏକଥା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତୁମେ ମୋର ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଏଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କର। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ବ୍ରହ୍ମା କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରି ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ସେହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପ୍ରତି ଅଲାରନାଥ ନାମରେ ସର୍ବତ୍ର ବିଖ୍ୟାତ। ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଉପରେ ସେ ତପସ୍ୟା କଲେ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ପ୍ରାୟତଃ 1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ରହିଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତାନୁଯାୟୀ ଅଲାରନାଥ ନାଁଟି ଏକ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ଆଲୟାରର ଅର୍ଥ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଆଲୟାରନାଥ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ନାଥ। କାଳକ୍ରମେ ଆଲୟାରନାଥ ଶବ୍ଦର ଉପଭ୍ରଂଶ ଘଟି ଆଲବନ୍ଦାନାଥ ଏବଂ ଆଲବନ୍ଦାନାଥରୁ ଆଲବରନାଥ, ଆଲବରନାଥରୁ ଆଲାଲାନାଥ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମୁଖରେ ଏହା ଅଲାରନାଥ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁସାରେ ପରମ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା ଅଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଅଣସର ହେତୁ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିନଥିଲେ। ନିଜର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ଏକ ଭ୍ରମର ରୂପରେ ଅଣସର ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଅଣସର ଗୃହରେ ଏକ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ଦେଖି ଅଲବନ୍ଦା ପଦ୍ମ ଉପରେ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବେଳେ ପଦ୍ମର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଭ୍ରମରକୁ ଉପହାସ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଅଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅପମାନପୂର୍ବକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ ହୁଅନ୍ତେ ହଠାତ୍ ଏକ ବିରାଟକାୟ ମର୍କଟ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଥିଲା। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବି ସେ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରି ବ୍ରହ୍ମଗିରିସ୍ଥ ଅଲାରନାଥ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଶିଳାରୂପୀ ବିଷ୍ଣୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଅଲବିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ବା ନାଥ ଅଲ ବିଦାନାଥ ଓ ପରେ ଉପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ଅଲାରନାଥ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି।
ଅଲାରନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକଳା ବିମୋନିତ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅନେକ କାଳ ଧରି ଏହି ଲୀଳା ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ପରେ ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗମନ ସମୟରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ମହିମା ପୁନର୍ବାର ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ 18 ବର୍ଷ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କଟାଇଥିଲେ। କାଶୀ ମିଶ୍ରାଳୟର ଗମ୍ଭୀରା ଘରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟହ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଅଣସର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ମ୍ରିୟମ୍ରାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିସ୍ଥ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡକ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ତରଳି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବି ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡିକ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶିଳା ଭାବେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପୂଜିତ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପନ୍ଥୀ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଏହି ପୀଠକୁ ଆଗମନ କରି ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସେହି ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶିଳାକୁ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହେଲେ କାହିଁକି କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଏଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଅଲାରନାଥଙ୍କ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏଠାରେ ରହିଛି। ଏକଦା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୂଜକ କାର୍ଯ୍ୟବଶତଃ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ କେତେଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କର ନାବାଳକ ପୁତ୍ରକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଯାଇଥିଲେ। ଅଜ୍ଞାନ ବାଳକ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡି ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାର ଚପଳ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଭକ୍ତି ସହାୟକରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ପରେ ଦେଖିଲା ହାଣ୍ଡିରେ କିଛି କ୍ଷୀରି ନାହିଁ। ଘରକୁ ଖାଲି ହାଣ୍ଡି ଧରି ଫେରି ତା ମା ଆଗରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ବିଲେଇ କ୍ଷୀରି ବୋଧହୁଏ ଖାଇ ଦେଇଥିବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବ, ଏହି ଆଶଙ୍କାରେ ପୁତ୍ରର ମା ରାତ୍ରି ସାରା ଶୋଇପାରି ନଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ପୁଅକୁ କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡି ସହ ପଠାଇ ବାଳକଟିର ମା ଅଲାରନାଥ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଳକଟି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥ ନଇଁ ପଡ଼ି କ୍ଷୀରି ଖାଉଥିବା ବେଳେ ବାଳକଟିର ମା ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଗରମ କ୍ଷୀରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତ ଓ ମୁହଁରେ ପଡ଼ି ଫୋଟକା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଦ୍ୟାବଧି ଏହାର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥାନୀୟ ପୂଜକମାନେ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ମୁହଁରେ ଥିବା ଫୋଟକା ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥ ସ୍ୱୟଂ କ୍ଷୀରିକୁ ଏଠାରେ ଆଗ୍ରହଣ କରି ଖାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏଠାରେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଓ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆସ ହେ ଅଲାର ଖାଅ କ୍ଷୀରି, ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ କରି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଅଭଡ଼ା ଓ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଖାଇ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ପୁରୀ ଜଗା ପାଖକୁ। ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ଦିନ 2ଟା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କଳା ବାଦଲ ସହ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ପ୍ରାୟ ଦୁଃଖ, କାରଣ ଏତେ ବାଟ ଆସି ଜଗା ପାଖକୁ ତା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ନ ଯାଇ ବା କେମିତି ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍, ଆସୁ ପଛେ ବର୍ଷା ଆସୁ ପଛେ ଝଡ଼ି ଜଗାର ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଚାଲ ମାଡ଼ି। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇ ବାହାରିଥିଲୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ।
जगह पाखक जिबा पूर्व प्रथमे आमे जाइथिलु पुरी मैरिन ड्राइव को कारण समय प्राय संध्या हो जाइथिला। तेणु प्रथमे पुरी बेलाभूमि रे किछि समय बुलाबुली करी किछि मजा मस्ती करी आमे बाहरथिलु बड़दाण्ड अभिमुखे। किंतु महोदधि गाधेबार इच्छा पूर्ण हो पारि नथिला कारण सेदिन थिला रज संक्रांति आ लोक कथा अनुसार संक्रांति दिन समुद्र अशांत रहे और जुआर अधिक आसी थाए। फाइनाली आमे आसी पहुंचथिलु जगह पाखरे। तो विलंब न करी पाखरे थिबा सबु सामान बैग फोन चप्पल आदि सबु दुकाने रखी आमे जाइथिलु मंदिर भितरकू। प्रथमे अरुण स्तंभ को दर्शन करिथिलु। जेहेतु भितरकू मोबाइल फोन अलाउ नाही तेणु मंदिर भितर दृश्य रेकर्ड करबा असंभव। किंतु आम ओडिसार गर्व आम ओडियाक अभिमान मौड़मणि बड़ ठाकुर श्री जगन्नाथ मंदिर विषय किछि जानिबा तथ्य मु आपण मानक एई वीडियो रे जणाइबी। पुरी जगन्नाथ मंदिर रही चारोटी द्वार पूर्व द्वार जहाँकि सिंह द्वार पश्चिम द्वार जहाँकि व्याघ्र द्वार उत्तर द्वार जहाँकि हस्ती द्वार एवं दक्षिण द्वार जहाँकि अश्वद्वार नाम परिचित। यही सिंह द्वार दे जगह को दर्शन करने लगी गला बेले आपण जगमोहन काशी विश्वनाथ गौड़िया नृसिंह भाग्य हनुमान पतित पावन रामेश्वर निशा नृसिंह एवं वीर विक्रम हनुमान को दर्शन करने को पाइबे। किंवदंती मते भानुदेव नाम जड़े निसंतान राजा जम्बेश्वर को आराधना करी सुंदर पुत्र संतानटी लाभ कले। जातक तैयारी कला बेले राजा जानिले तांका पुत्रर आयुष केवल 22 वर्ष। पुत्रर अल्पायु बाबद अवगत होई राजा भानुदेव पुनश्च जम्बेश्वर को आराधना कले। जम्बेश्वर राजा भक्ति संस्तुष्ट होई श्रीमंदिर भितर 22 पाहाच निर्माण करने को आज्ञा देले। राजा 22 पाहाच निर्माण करी तांका संतानर आयु वृद्धि पई सेही 22 पाहाच रे गड़ाइथिले। श्रद्धालु माने सेतिपई निज निज पिला मानकर आयुष वृद्धि निमंते 22 पाहाच रे गड़ाई दैथांती। तेणु भक्त माने वर्ष सारा 22 पाहाच बाट दे श्रीजीव मानक दर्शन करने को जाउथे बेले आषाढ़ शुक्ल द्वितीय दिन श्रीजीव माने श्रीमंदिर रत्न सिंहासन छाड़ी 22 पाहाच बाट दे बड़ दांड रे थिबा रथ को आसीथांती। 22 पाहाचर अधिष्ठात्री देवीगण हेले माया चेतना बुद्धि निद्रा क्षुधा छाया तृष्णा ख्याति जाति लज्जा शांति क्रांति वृत्ति स्मृति दया तुष्टि विक्री मातृ भ्रांति और प्रज्ञा। विश्वास अछि जे प्रत्येक मनुष्य 22 प्रकार पापरु मुख्य निमंते 22 पाहाच अतिक्रम करने आवश्यक। 22 पाहाच जोग विद्या वर्णित 22टी तरर प्रतीक। 22 पाहाच द्वितीय सोपान रही जमशिला। श्रद्धालु माने यही शिला को स्पर्श कर जगन्नाथ को दर्शन कले अकाल मृत्यु हुए नहीं और समस्त पाप नाश होई जीव वैकुंठगामी हुए बोली लोक विश्वास रही। पुरी मंदिर रे अनेक पार्श्व देवादेवी रही। आसंतु जानिबा सेमानक विषय। मुख्य मंदिर 3 दिगरे 3 मुख्य पार्श्व देवता को प्रतिष्ठित करा जायछि। तन्मध्यरे विमानर उत्तर रे कला मुगुनी प्रस्तर निमित्त बामन बा त्रिविक्रम दक्षिण रे बराह और पश्चिम रे नृसिंह रहिछन्ति। पुरी सिंहद्वार अरुण स्तंभरु जगन्नाथ को दर्शन कला बेले दर्शन देइथांती श्री पतित पावन। श्री जगन्नाथ पतित मानक उद्धार करुथिबारु तांकर अन्य नाम पतित पावन। विशेषकर सिंहद्वार गुमुट भितर डाहण पटरे थिबा पूर्वाभिमुखी जगन्नाथ मूर्ति को पतित पावन बोली कहा जाए। गुमुटर प्रवेश मार्ग रे बाम भागरे रहिछन्ति फते हनुमान एवं 22 पाहाच रे चढ़ी जिया मात्रे बाम पार्श्व रे रहिछन्ति काशी विश्वनाथ। मंदिर भीतर को प्रवेश करे मात्रे आपण माने अनेक पार्श्व देवादेवी मंदिर देखिबा को पाइबे।
ଅନନ୍ତ ଶୟନ ନାରାୟଣ, ଅଗ୍ନିଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ରାମାଭିଷେକ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ମନ୍ଦିର, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ବଟ ଗଣେଶ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପାଦୁକାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ବଟ କୃଷ୍ଣ, କଳ୍ପବଟ, ବଟ ଅବକାଶ, ହରି ସହଦେବ, କଳ୍ପବଟ, ମହାବ୍ରଜେଶ୍ୱରୀ ବା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, ଶଙ୍କର ତାରିଣୀ, ଶ୍ରୀ ବଟ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଦେବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ, ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, କୁତାମଚଣ୍ଡୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ମନ୍ଦିର, ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର, ନାଟ ଗଣେଶ ବା ନୃତ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପ, ଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରାଧୀଶ୍ୱରୀ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ଶ୍ରୀ ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ବେଣୁ ମାଧବ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଗୋପେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ କାଞ୍ଚି ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ, ଶ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ, ମା ଷଷ୍ଠୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ଗାୟତ୍ରୀ ଓ ମନସା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରୀନାରାୟଣ ଦ୍ୱାରିକାନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ନବଗ୍ରହଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ବଳି ପାତାଳ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମନଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଐଶାନ୍ୟେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସୁଆସାରୀ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ରହିଛି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ। ଏହି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନବକଳେବର ସମୟରେ ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ପାତାଳି କରାଯାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଜା କିଣିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଖଜା କିଣି ସାରି ଆମେ ଫେରିଥିଲୁ ଘରକୁ। ଫେରିବା ବାଟରେ ସୁମନ ସହିତ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରାଙ୍କ। ଜୋତା ଥୋଇକି ଯାଇଥିଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗାଡି ଆସି ନେଇକି ପଳେଇଛି। କଣ କେତେ ଟଙ୍କା କଥା? ଏ ଭଗବାନ, ଜୋତା ଆସି ଏଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗାଡି ହେଲା କଣ ଉଠେଇକି ନେଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସିଏ ହୋଇ କାମ କରିଚାଲିଛି। ସେ ଗାଡି ଗୋଟେ ଗଲା ସିଆଡେ ଗୋଟେ ଯାଇଛି, ଗାଡି ଗୋଟେ ଯାଇଛି। ଜୋତା ଗାଡି କେମିତି ଚଲେଇବୁ? ଦେଖିବୁ ସେଠି ପଡିଥିବ ଯା ଦେଖିଆ ଅଛି କିରି ସେ ଗାଡି ଗୋଟେ ଆସିଲା ଥୋଇକି ଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଜୋତା ଯାହା ହଉ ତୋର ଭଲ ବେଳା ଅଛି ଯାଇଲୁ। ମିଳିଗଲା ରେ ପୁଲିସ। जदि भिडियोटी भल लगी थाए लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करने को भूलिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।